हाँ जी, अपना अज का टॉपिक है मैथड ऑफ प्रैपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स। कोलाइड्स किवें बनते हैं। ठीक है, पहला मैथड तो बहुत ही ईजी, कोलाइडल मिल। ठीक है जी, मिल मतलब चक्की। चक्की आ देखो, आ दो रोलर ने। ठीक है जी, ये चार्जिंग ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब वड्डे पार्टिकल, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पार्टिकल ऐड करो। चार्ज का मतलब है ऐड करो। ठीक है, होर मतलब नहीं चार्ज का। चार्जिंग मतलब ऐड करो चक्की च ਵੱਡੇ पार्टिकल। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कोलाइड, कोलाइड मतलब छोटे पार्टिकल फिर बाहर कढ़ लो। ठीक है, पर आ जी कोलाइडल मिल है, यदी स्पीड देखो कितनी है, 7000 आर पी एम मतलब रोटेशनस पर मिनट। ठीक है, हुण तुहानूं क्वेश्चन की पूछा जाएगा, क्वेश्चन आ पूछा जाएगा कि किहड़ा मैथड है जिहदे नाल इंक बनती है। ठीक है, इंक कोलाइडल सोल है तो इंक बनती है कोलाइडल मिल वाले मैथड नाल। ठीक है जी, कोलाइडल मिल वाले मैथड नाल इंक बनती है। ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन बनाने का पहला मैथड कोलाइडल मिल हो गया। दूजा मैथड है इलैक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। दूजा मैथड है जी इलैक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, जिन्हों ब्रैडिग्स आर्क मैथड भी कहते हैं। ब्रैडिग्स आर्क मैथड। ठीक है, ये मैथड तुसी आ डायग्राम देखो, ये मैथड च करना की है। ये मैथड च इलैक्ट्रिक फील्ड है, आ पॉजिटिव टर्मिनल है, आ नैगेटिव टर्मिनल है, आ इलैक्ट्रोड ने। ठीक है, आ पार्टिकल रखा हुआ है जिदा कोलाइडल सोल बनाना है, गोल्ड का बनाना है। सपोज करो आ गोल्ड मैटल का रखा है कोई पीस। ठीक है, इनू तुसी बिजली के झटके देने ने। ठीक है जी, जो बिजली दोगे तो ये छोटे पार्टिकल बन जाएंगे कोलाइडर रेंज के। तो नाल दी नाल किहदे च घुले हुए ने, डिस्परशन मीडियम। आ डी एम का मतलब है डिस्परशन मीडियम च, डिस्परशन मीडियम के अंदर कोलाइडल गोल्ड रखा हुआ है। तो उन्होंने गोल्ड नूं इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल आपां जदों स्ट्राइक करांगे तो गोल्ड के कोलाइडल पार्टिकल बन जाएंगे। ठीक है, वेपर्स बननगे, जो इलैक्ट्रिक फील्ड दोगे तो गोल्ड के वेपर्स बननगे। उन्हां वेपर्स नूं नाल दी नाल ठंडा करना है। ठीक है, ठंडा करने वास्ते आइस रखी हुई है। ठीक है जी, वेपर्स नूं नाल दी नाल जदों ठंडा करोगे तो वो ऑटोमैटिकली कोलाइडल पार्टिकल च कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये दूजा मैथड है ब्रैडिग्स आर्क मैथड। तो ये मैथड यूज़ होंदा है किहदा सोल बनाने च, ये मैथड यूज़ होंदा है कोलाइडल सोल बनाने च, गोल्ड का सोल बनाने च, प्लैटीनम का सोल बनाने च, सिल्वर का। आ क्वेश्चन CBSE च पूछा गया है कि विच मैथड इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड सोल, प्लैटीनम सोल, सिल्वर सोल। तो उत्थे तुसीं लिखना है आर्क मैथड, पूरा नाम है ब्रैडिग्स आर्क मैथड, या फिर इनू कहते हैं इलैक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इत्थे लिखा हुआ है इंटेंस हीट प्रोड्यूसड वेपराइज्ड मैटल, मैटल के वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, वो वेपर जोड़े पार्टिकल ने कोलाइडर रेंज के ने, बस तुसीं वो वेपर्स नूं ठंडा करना है आइस के नाल। ठीक है जी, आ अपना दूजा मैथड है ब्रैडिग्स आर्क मैथड। तीजा मैथड है कोलाइडल सोल बनाने का। तीजा मैथड अपने कोल आ लिखा हुआ है नीचे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये मैथड है अपने कोल पैप्टाइजेशन। ठीक है जी, तीजा मैथड अपने कोल पैप्टाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथड पैप्टाइजेशन। ठीक है, हुण पैप्टाइजेशन च की करना है। पैप्टाइजेशन है जिहड़ा, ये मैथड है कि इहदे च तुसीं कोई फ्रैशली प्रैसीपिटेट लेना है। ठीक है, आ फ्रैश प्रैसीपिटेट है। प्रैसीपिटेट का मतलब होता है गुच्छा, पार्टिकल्स चिपके हुए ने। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस का प्रैसीपिटेट है। ठीक है, FeOH थ्राइस का प्रैसीपिटेट है। ठीक है, तुसी इस प्रैसीपिटेट नूं तोड़ना है इस प्रैसीपिटेट नूं। किवें तोड़ना है? बाय एडिंग साल्ट। किहड़ा साल्ट? हैविंग कॉमन आयन, जिमें FeOH3 तो FeCl3। कॉमन किहड़ा हो गया? Fe।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈਵਿੰਗ ਕਾਮਨ ਆਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ Fe ਹੈ ਨਾ ਕਾਮਨ ਆਇਨ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ FeOH3 'ਚ ਵੀ Fe ਹੈ ਅਤੇ FeCl3 'ਚ ਵੀ Fe ਹੈ। ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆਇਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, Fe3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। Fe3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਹ ਵਰਡ ਸੁਣੋ, ਕਿਹੜਾ? ਐਡਜ਼ੋਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਬਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਜ਼ੋਰਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਿ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਪੈਪਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਇਨਟੂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲ ਬਾਈ ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸਾਲਟ ਹੈਵਿੰਗ ਕਾਮਨ ਆਇਨ। ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਪਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪੈਪਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਪੈਪਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਔਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਔਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਜ਼ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਜ਼ ਆਫ ਪੈਪਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਔਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। AgI ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ KI। ਕੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ 'ਚ? KI। AgI ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਤਾ KI। ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਆਇਓਡਾਈਡ ਕਾਮਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਇਓਡਾਈਡ ਕਾਮਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ AgI ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਇਓਡਾਈਡ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ K ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? K ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਇਓਡਾਈਡ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਆਇਓਡਾਈਡ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ K ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਸ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ AgI 'ਚ KI ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ AgI ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਦਾ AgI ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਡ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? AgNO3। ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? Ag। ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ? Ag ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, Ag ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟਰੇਟ ਹੈ NO3 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਚਾਰਜ। ਕਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਮਨ ਆਇਨ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਡਿਊ ਟੂ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਮਨ ਆਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। FeOH3 ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਆਪਾਂ 4 ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਸੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਮਿਲ, ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਪਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਚੌਥਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲ। ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸਿੰਪਲ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ, ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰ। ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ
ਸਿੰਪਲ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸਿੰਪਲ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? SPM ਮਤਲਬ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥਡ ਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਹ ਲਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਪਿਓਰ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇੰਪਿਓਰ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਕਸ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚੋਂ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲਾਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਪੀਡ ਨਾ ਘਟੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾ ਦਿਓ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਲਾ ਦੋਗੇ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਪਾਏਗਾ, ਕੋਲਾਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕੋਲਾਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਉਹ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਲਾਇਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕੋਲਾਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਯੂਰੀਆ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਮੈਥਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ। ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ, ਇਹਦਾ ਪੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਰਜ ਪੋਰ ਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਸਿੰਪਲ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਲਾਇਡਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲਾਇਡਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਾਲ ਪੋਰ ਸਾਈਜ਼। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੈਲੂਲੋਸ, ਕੋਲਾਈਡੀਅਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਲਾਈਡੀਅਨ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਲਾਈਡੀਅਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੋਲਾਈਡੀਅਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਲਾਈਡੀਅਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 4% ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੈਲੂਲੋਸ ਇਨ ਅਲਕੋਹਲ। 4% ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੈਲੂਲੋਸ ਇਨ ਅਲਕੋਹਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲਾਈਡੀਅਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 4% ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੈਲੂਲੋਸ ਇਨ ਅਲਕੋਹਲ।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾਈਡੀਅਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਡਬੋ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਓ ਧੁੱਪ 'ਚ, ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਕਾਓਗੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ। ਪੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀ ਪਰਮੇਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਕੋਲਾਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੈਥਡ 'ਚੋਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਾਈਡੀਅਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਾਈਡੀਅਨ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਵਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਾਈਡੀਅਨ। 4% ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੈਲੂਲੋਸ ਇਨ ਅਲਕੋਹਲ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਲਾਸਟ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ ਅਲਟਰਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿੜਕਣਾ, ਅਲਟਰਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਰਿੜਕਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ 7000 RPM, ਠੀਕ ਹੈ। 7000 RPM 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿੜਕੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲਾਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਾਟਮ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਓਰੀਫਾਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਲੋਂਗਡ ਕਰੋਗੇ ਮਤਲਬ ਕਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁੱਛਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਲੋਂਗਡ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਲਾਇਡਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਨੇ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ।